This conference will now be recorded. Yes, good morning all. Welcome to our first online session for finite element analysis on 16/4/2020. Today we are going to start with the brushing of the basics. Then it is followed by the brushing of the basics and the formulas whatever we used so far. And then I'll start the unit number 3. We will continue the discussion on unit number 3 up to the 12 p.m. In between, if you have any problem or if you have any doubts, please post in the comment box. Suppose if you are unable to follow, please let me know there itself in the comment box so that I can able to reply. Right. Can you able to see the PDF? Now the document is opened. Can you able to see it? Is this font visible to you? Still something I need to zoom. Right. So what is this procedure? I think all of you remember this procedure. That is the various steps involved in finite element analysis. The FEM procedure. సో ఈ ప్రొసీజర్ లోనే మనం మొత్తం మన క్లాసెస్ అన్ని కూడా అంటే మొత్తం ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా మనము ఇదే ప్రొసీజర్ లో మనం సాల్వ్ చేస్తూ వస్తాము. సో ఇప్పటివరకు ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యాము, ఇంక నుంచి కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాము. సో this is our basic finite element analysis procedure. Let me recap you for all of you. So in this finite element analysis, we have basically 8 steps. The step 1 was so select the suitable field variables. So we need to select the mathematical analysis. So what kind of the stress strain relations we are using in the current particular problem. Then we need to discretize the continua. That means we need to create some mesh. We need to discretize. We need to divide the given entity into small number of pieces. Then we need to select the interpolation functions. Then we need to find the elemental properties. Then we need to here we need to generate the local stiffness matrix, and we need to formulate the relationship between the stress and strain. And here we need to assemble to get the global stiffness matrix. Then we need to incorporate the boundary conditions. Then we need to solve the simultaneous equations, and finally we'll get the required solutions. This is what the procedure what we have followed so far, the 8-step procedure in solving the finite element analysis problems. So first మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఏవైతే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలో సో దాన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. So is it audible to you? So few members are saying that it is not audible. Sir, many are saying audible. I think the problem is active variant. Please check your headphones. Use headphones for better audibility. Yeah, thank you. So ఇలా మనకున్న ఈ 8 స్టెప్స్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ ప్రొసీజర్ ఇప్పటివరకు మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేసామని. సో నౌ the problems in the formulas in finite element analysis. So ఇప్పటివరకు మనం యూస్ చేస్తున్న ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెట్ మీ రీక్యాప్ ఫాస్ట్లీ. సో ఎందుకంటే కనుక మనకు ఈ ఫార్ములాస్ ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఫస్ట్ వన్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు stiffness into displacement. This is the first basic equation that we are using for each and every problem. The force is equals to stiffness matrix into displacement vector. So ఇది F is equals to K into U. దీన్ని మనము ప్రతిసారి మనకు
ప్రతి దాంట్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో 311 ప్లీజ్ చెక్ యువర్ మైక్ ఆర్ హెడ్ ఫోన్స్. Next, we have another beautiful formula that the strain. The strain is equals to du by dx. The strain is equals to, so du by dx, that what we are using. And in the first unit, in order to solve the problems, we have used the related method and as well as the point collocation method. So in the weighted residual methods, in the weighted residual methods, we have 4 types. That is a point collocation method, subdomain collocation method, least square method, and Galerkin's method. By using all these 4 methods, we have solved the problems. And when it comes to the one-dimensional finite element analysis, that is in the unit number 2. So here in the second unit, for the stress strain relationship, and as our friend Venkatesh also given a seminar on this one, so shape function, I'll again recover it. That is u is equals to n1 u1 plus n2 u2. So by using the shape function, so ఈ ఫార్ములేషన్ కూడా ఆయన చేశాడు మన కోసం అనేసి. Again I'll explain once again in the consecutive classes. Yeah, this is the main thing that I wanted to show you and refresh you. First one, the stiffness matrix for bar element. The stiffness matrix for bar element. I think meeting was locked. Let me unlock the meeting. So just a moment. Be with me. Yes, sir. So now the stiffness matrix for 1D bar element, you can see here the K is equals to AE by L, 1 minus 1 minus 1 1. So ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? The bar element, for the bar element, K is equals to AE by L, 1 minus 1 minus 1 1, or minus K minus K minus K. We know that K is equals to AE by L, and use chasing we have solved many number of problems. The stiffness matrix for 1D bar element is AE by L into 1 minus 1 minus 1 1. And the force vector for 1D bar element here, the force vector F1 F2 is equals to AE by L, AE by L, 1 minus 1 minus 1 1. Then it is multiplied by U1 U2, where the U1 U2 are the displacements, where the U1 U2 are the displacements, and F1 F2 are the forces at each node. Suppose if you have a 1D bar element, this is your bar element. For this bar element, suppose we have 2 nodes. This is node number 1 and this is node number 2. The nodes will be at the ends, at node number 1 and node number 2. The force at node number 1 will be F1. The force at node number 2 will be F2. The displacement at node number 1 will be U1. The displacement at node number 2 will be the U2. So in this kind of bar element problems, so in this kind of bar element problems, we have solved this one, and we know that
the weight or force F is equals to rho A L by 2 into 1 minus 1, sorry, 1 into 1, 1, 1, 1. సో దీన్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసామంటే స్టెప్ బార్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు సెల్ఫ్ వెయిట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం యూజ్ చేసామండి ఈ ఫార్ములా. సో ఫోర్స్ వెక్టర్ ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఏఎల్ బై 2. సో గుర్తుందే మనకి స్టెప్డ్ బార్. సో ఎస్పెషల్లీ ట్యాపర్ బీమ్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు, సో ఈ ట్యాపర్ బీమ్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తామండి. ఇలా ట్యాపర్ బీమ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చేసేప్పుడు దాంట్లో సెల్ఫ్ వెయిట్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోమన్నారు. సో ఆ కన్సర్న్ ప్రాబ్లమ్ లో మనం దీన్ని యూజ్ చేసాం, రోఎల్ బై 2 1 1 అనేసి అక్కడ మనం దీన్ని యూజ్ చేసాం ఈ ఫామ్ లో. అండ్ టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయలేదు కాబట్టి టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఏ ఆల్ఫా డెల్టా టీ 1 minus 1. Yeah, Rajesh, sure, definitely I'll share the PDF in our Google Classroom. Next, if when we come to the truss element, in the truss element, the stiffness matrix equation K is equals to AE by L into, sorry, ALE by LE into L square LM minus L square minus LM LM M square minus LM minus M square minus L square minus LM L square LM minus LM minus M square LM M square. So by using this formula also we have solved the problems where L is equals to cos theta, sorry, L is equals to cos theta and M is equals to sin theta, where L is equals to cos theta and M is equals to sin theta. So ఈ ఫార్ములా కూడా మనం యూజ్ చేసి మనము ఈ ట్రస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం సాల్వ్ చేసాం, వేర్ L will be the effective length, the length of effective length of the element, that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. సో మనము ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనము లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ కనుక్కున్నాం, అదర్ యాజ్ వెల్ as L M తీసుకొనేసి మనము ట్రస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం. అండ్ the most important and last thing was beam elements. సో ఈ beam element ప్రాబ్లమ్స్ మనం వచ్చినప్పుడు ఈ beam ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా మనం సేమ్, సో beam ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫ్యూ కండిషన్స్ తీసుకొని అక్కడ ఫోర్స్ వెక్టర్ F1 M1 F2 M2 ఫోర్సెస్ మొమెంట్స్ తీసుకున్నాం LHS లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు EI by L cube into 12 6L minus 12 6L 6L 4L square minus 6L 2L square minus 12 minus 6L 12 6L 6L 2L square minus 6L 4L square into V1 theta 1 VT theta 2 ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి దీని ద్వారా మనం బీమ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాం. సో ఇలా మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇప్పటివరకు మనం కవర్ చేసినట్టు. సో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ సో ఫార్ ఓన్లీ ద 20% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, and even in the concepts we have moved up to the 40%, but the problems we have covered only 20% problems. ఇంకా మనం చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్, సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి. సో you have to be cooperate with me. నెక్స్ట్ టైం మన క్లాస్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా you have to come up with your నోట్బుక్. అంటే మీరు కూర్చున్నప్పుడు, క్లాస్ కూర్చున్నప్పుడు ఒక నోట్బుక్ మీ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీలైతే క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టుకోండి, ఆర్ ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ ఏ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ యాప్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. సో దట్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే కనుక మన మొబైల్లో సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ యాప్ కనుక ఉన్నట్లయితే కనుక, సో దాని ద్వారా మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు ద అసైన్మెంట్స్. సో ఇది నెక్స్ట్ మనం డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళే ముందు, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సబ్మిటెడ్ యువర్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్? గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఒకటి తెలుసా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్లీజ్ బి యాక్టివ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. So please be active in the chat box. So are you aware of Google Classroom? Yes or no? Only few members. Only 10 మంది ఓడుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళతో ఉన్నారా లేదా నిద్రపోయారా ఆన్ చేసుకొని? Thank you, as you are all in active mode. So right, so do you aware of in Google Classroom మనము అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం, మెటీరియల్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, అందరికి ఐడియా ఉంది కదా? సో how many of you submitted first assignment?
ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు 1 అనే నెంబర్ టైప్ చేయండి. ప్లీజ్ టైప్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 మళ్ళీ 11 మంది అయినా నాకు 19 మంది సబ్మిట్ చేశారు. మళ్ళీ 12 only 12 members are responding. 13 చార్ట్ అనేసి ఉంటుంది చూడండి ఆప్షన్, అక్కడ మెసేజ్ టైప్ చేయండి. 14 ఎస్. ఇంకా రైట్. సో టోటల్ 19 మెంబర్స్ సబ్మిట్ చేశారు ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళు చేయకపోతే అగైన్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్. మనం ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము నాన్న, జస్ట్ ఏబిసిడీస్. సో దాన్ని టచ్ చేసి సబ్మిట్ చేయడం. సో క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి. సో మనకి చాలా బేసిక్స్ ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేయడం కోసం అనేసి ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. అండ్ చాలా మందికి మంచి స్కోర్స్ వచ్చే దాంట్లో లెట్ మీ స్కోర్స్ చూస్తారా సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళవి? యు వాంట్ టు సీ ద స్కోర్స్? ఆల్రెడీ అందరికి మెయిల్ పంపించాను సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా. దీంట్లో లీస్ట్ 40 వచ్చింది, మాక్సిమం 80 వచ్చిందండి అవుట్ ఆఫ్ 100. సో వి గట్ 40 విల్ బి ద లీస్ట్ మార్క్స్ అండ్ 80 విల్ బి ద హైయెస్ట్ మార్క్స్. యుగంధర్, విజయ్ కుమార్, వెంకటేష్, తిమ్మరాజు, షోయబ్ అఖ్తర్, షాబాజ్, ప్రవంత్, ప్రసాద్, నీతుశ్రీ, మహిపాల్, మక్బుల్, ఖాజానబాజ్, కాసిరెడ్డి మహా, ఇబ్రహీం, రాజేష్, భార్గవి, చెన్నవరం మహబూబు, అశ్విని, హరి. సో వీళ్ళందరూ కూడా సబ్మిట్ చేశారండి ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. దే గాట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఎవరైతే సబ్మిట్ చేయలేదు ఫస్ట్ అసైన్మెంట్, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, క్లాస్ మధ్యలో క్లోజ్ చేసి కాదండి, క్లాస్ అయిపోతాను ఇమీడియట్ గా. సో మీరు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళేసేసి ఆ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ లింక్ ఓపెన్ చేసి ఏబిసిడీలు చేసి టైప్ చేసి జస్ట్ అక్కడ ఏబిసిడీలు పెట్టి సబ్మిట్ కొట్టేసేయండి. అంత ఏం మనం చేసేది ఏం లేదు. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అండి, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఫస్ట్. అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద సెకండ్ అసైన్మెంట్. నాకు అర్థమైంది ఏమంటే చాలా మందికి ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు అనుకుంటే, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఆ క్వశ్చన్ దగ్గర. అండ్ మనకి అసైన్మెంట్ వచ్చినప్పటికి ఇట్స్ నాట్ హోంవర్క్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ క్లియర్. సో ఐ విల్ బి వెరీ క్లియర్. నేను మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను. నాన్న ఎవరు సినిమాలు చూస్తాను టీవీ దగ్గర కూర్చొని. రైట్ రైట్. సో see that I am giving the assignment, not homework. So అసైన్మెంట్ కి హోంవర్క్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది నాన్న. సో హోంవర్క్ ఏం రా అంటే కనుక మనము ఒక కన్సర్న్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేసి ఎవరు రాసినా ఒకటే రకమైన ఆన్సర్ వచ్చింది. సో మేము 301 మీ మైక్ మ్యూట్ చేయండి. 301 మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు, మీ మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టండి. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. రైట్. సో ఇక్కడ ఈ అసైన్మెంట్ మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ అసైన్మెంట్ ఏం రా అంటే, సెకండ్ అసైన్మెంట్ మనం ఇచ్చింది 3, దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ లో 3 పార్ట్స్ ఇచ్చామండి. ఏం రా అంటే మీరు ప్రాక్టికల్ గా మీ ఇంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే బీమ్స్, బార్స్, ట్రసెస్. అంటే మన సెకండ్ యూనిట్ లో మనకి వి హావ్ బీమ్, బార్, ట్రస్. మీ ఇంటిలో కానీ మీ చుట్టూ వీఆర్ లాక్డౌన్, మనం బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు కాబట్టి మీ ఇంటి కానీ మీ చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడైనా కూడా మీరు బీమ్స్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాక్టికల్ గా మీరు దాన్ని ఏదైనా కానీ చూస్తే ఎస్ ఇట్ ఇస్ ఏ బీమ్, ఇది ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఒక ఎండ్ ఫ్రీగా ఉందంటే దీన్ని క్యాంటిలివర్ బీమ్ అనొచ్చు. సో 2 సపోర్ట్స్ ఉన్నాయంటే దీన్ని సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అనొచ్చు. సో ఇలా మీకు ఏదైనా అనిపించిన వాటిని మీరు ఫోటో తీసి ఎస్ దిస్ ఇస్ క్యాంటిలివర్ బీమ్. ఎలా క్యాంటిలివర్ బీమ్ 1 ఎండ్ ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అండ్ మనకి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది దీని మీద అనేసి మీరు దాని డిస్క్రిప్షన్ రాయండి అని చెప్పాను. సో ఫోటోకి 5 మార్క్స్, డిస్క్రిప్షన్ 5 మార్క్స్. సో టోటల్ 10 మార్క్స్ ఉంటాయండి. బాబు 301 మీరు మీ మైక్ ప్రతిసారి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారండి. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ప్లీజ్ కీప్ యువర్ మైక్ ద మ్యూట్ మోడ్. దట్స్ ఐ యామ్ కీపింగ్ ద మీటింగ్ ఇన్ ద లాక్ మోడ్.
సో కానీ చాలా మంది మధ్యలో నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల బయటకు వెళ్ళేసి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతున్నారు, నేను అన్లాక్ లో పెట్టాను మీటింగ్ ని. సో కైండ్లీ డోంట్ డూ దట్. సో మన అసైన్మెంట్ ఏం అంటే కనుక బీము, బారు, ట్రస్, ఒక 3 బీమ్ ఫోటోలు, ఒక 3 బార్ ఫోటోలు, ఒక 3 ట్రస్ ఫోటోలు. బార్ నానా మన రౌండ్ బార్, రెక్టాంగులర్ బార్, ఈ టైప్ ఆఫ్ బార్స్ నాన్న, బయట కనిపించే బార్స్ కాదు. సో మీరు రోడ్ల మీద తిరగబాకండి దానికోసం అనేసి. మీ ఇంటి దగ్గర, మీ చుట్టుపక్కల, మీ ఇంట్లో లోపల వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండి. సో దాన్ని ఏమంటే దాన్ని వేసి దీన్ని బీమ్ అనొచ్చు, దీన్ని బార్ అనొచ్చు. సో ఇది క్యాంటిలివర్ బీము. సో ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉంది, ఫ్యాన్ వింగ్ ఇస్ ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, ఇవి మాత్రం పెట్టదండి, ఇవి తప్ప వెరైటీ చూడండి మీరు ఇట్లాంటివి. సో మీ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫ్యాన్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసినట్లయితే ఒక గంట ఫిక్స్ ఉంటుంది, ఒక గంట ఓపెన్ లో ఉంటుంది. ఫ్యాన్ కి సంబంధించిన ఏదైతే వింగ్స్ ఉంటాయి, రెక్కలు, సో ఇవి. సో ఒక గంట ఫిక్స్ ఉంటుంది, ఒక గంట ఓపెన్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అనేసి దాని ఒక ఫోటో పెట్టి క్యాంటిలివర్ బీమ్. సో ఫ్రీగా ఉంది, దేర్ ఇస్ నో లోడ్ యాక్టింగ్ అట్ దిస్ కండిషన్. సో ఇట్స్ వన్ అప్లికేషన్. సో ఇలా ఒక 3 ఫొటోస్ మీరు తీసి, ఒక 3 బీమ్స్, ఒక 3 బార్స్, ఒక 3 ట్రస్లు. సో ఒక 3 ఫొటోస్ తీసి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ అనుకుంటున్నా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రస్ అంటే జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ నీ ఓన్ వర్డ్స్ లో దాన్ని రాసి సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాను. సో ఫర్ ద సెకండ్ అసైన్మెంట్, ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ, we got 6 submissions. Yesterday we got another submission, then total 7 submissions we got. దాంట్లో కొంతమంది క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏం చేశారా అంటే గనక, సో 3 బీమ్స్ అంటే గనక మన నోట్స్ లో చేసిన బీమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళా చేసి వాటిని ఫొటోస్ తీసి పెట్టారు నాన్న. సో 3 బార్స్ అన్నప్పటికీ మళ్ళీ బార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 3 మళ్ళీ రాసి వాళ్ళు ఫొటోస్ తీసి అప్లోడ్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. కానీ నేను హోంవర్క్ చేయట్లేదండి, అసైన్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. అంటే మీరు మీ టైంని కొంచెం ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించడానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేసి. మీరు ఏది చూసినా సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూడాలి. పొద్దున ఏదైనా మీకు కనిపిస్తే అది ఓకే, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ ఏంటుంది, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ బార్ ఏంటుంది, దీని మీద ఏం ఫోర్స్ పడుతున్నాయి మీరు చూడగానే చెప్పగలగాలి. దెన్ మీకు ఎక్కడైనా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి సిమిలర్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి, సో మనము ఈజీగా దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలరు మీరు అనే ఉద్దేశంతో మీకు నేను ప్రాక్టికల్ గా ఇస్తున్నాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఫార్? ఈ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తారు, సెకండ్ అసైన్మెంట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. యా, సో టేక్ అవర్ టైం, 2 days లోపల దీని కూడా సబ్మిట్ చేసేసేయండి. వీలైతే ఇవాళ ఈవినింగ్ గా సబ్మిట్ చేసేయండి. సో అందుకే సాయంత్రం ఎట్లా ఫోన్ పెట్టుకుని బయట తిరుగుతారు కాబట్టి చూసి సబ్మిట్ చేయండి. సో అంటే ఇట్ విల్ బి ఫన్. మీరు చేసిన దానికి కొంతమంది చేసిన వాటిని నేను చూసి రిప్లై ఇచ్చాను పర్సనల్ గా. పైన మీ ఫ్రెండ్ కూడా చెప్తున్నాడు, సో దానికి ఇచ్చిన దానికి వాళ్ళని నేను పర్సనల్ రిప్లై ఇచ్చాను, అది ఎలా చేయాలి ఏమనేసి కూడా. సో అలా మీరు కూడా మీరు చేసి మీరు సబ్మిట్ చేస్తే నేను ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్రాస్ చెక్ చేసి దాన్ని ఎలా చేయాలి ఏమనేసి నేను మళ్ళీ మీకు ఎప్పటికప్పుడు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ లోనే. Okay, okay. Let's get back into our work. Ashok. శ్రీధర్టి మీ మైక్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఒకసారి తీసి పెట్టండి, లేదా మీ నెట్వర్క్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. జస్ట్ మూమెంట్, ఐఎమ్ షేరింగ్ సమ్ అదర్ డాక్యుమెంట్. అయితే పాజిటివ్ అయితే ఏం లేదు, నెగిటివ్ అయితే ఉండాలా అన్నాడు. రైట్. So this third unit, we have 2D elements. So before going to the 2D elements, so first of all we need to know what are the various kinds of elements we have and how to analyze and what are the boundary conditions and how to solve a particular multiple number of elemental situations. So how to select a particular equation to solve a finite element analysis problem. ఇవి ఈ రోజు ప్రాయంగా మన డిస్కషన్ లో పార్ట్స్ అండి. సో దీంట్లో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ వాజ్ ద బౌండరీ కండిషన్స్. సో ఈ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? బౌండరీ కండిషన్స్.
Have you ever heard this word? Yes or no? Boundary conditions. వాళ్ళ ఫాస్ట్ వాళ్ళ రిప్లేస్ మెసేజ్ ఫాస్ట్ చేస్తారు అలాగే టక్ 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 ఇంకా రాలే. బౌండరీ కండిషన్స్ ఇంకా రావాలా? కమాన్ బీ ఫాస్ట్. ఎస్, బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్. బార్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఎస్, ఇక్కడ ఇప్పటివరకు మనము చూసిన బౌండరీ కండిషన్స్ అన్ని కూడా అంటే మనం వన్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ బార్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ బీమ్ ప్రాబ్లమ్ మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు, దేర్ వీ హావ్ గివెన్ ద బౌండరీ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ the geometry boundary conditions also we have given, as well as the force boundary conditions also we have given. The geometry boundary conditions means ఎక్కడైతే ఫిక్స్ చేశారో అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి మనము u is equals to 0 ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఇస్తా వచ్చాం. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ ద జామెట్రీ బౌండరీ కండిషన్స్. అండ్ ఎక్కడైతే ఫోర్సెస్ అప్లై అయ్యాయో అక్కడ మనం ఫోర్స్ బౌండరీ కండిషన్స్ కూడా ఇచ్చాం, F1, F2, F3. అండ్ హియర్ based upon the nature of loading and the nature of displacements, మనము boundary conditions we have broadly divided into two types. So those two types are geometric or essential boundary conditions. Geometric or essential boundary conditions, the first one. The second one is natural or non-essential boundary conditions or force boundary conditions. అంటే మనకి ఈ జామెట్రీ కండిషన్స్ లో మనకి కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాల్సినది వచ్చినప్పటికి జామెట్రీ బౌండరీ కండిషన్స్. అంటే ఒక రాడ్ ఉంది, గాల్లో నిలబడలేదు కదా, సో ఆ రాడ్ ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ క్యాంటిలివర్ బీమ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్? సో వీ కెనాట్ ప్లేస్ ఎ రాడ్ సింప్లీ ఇంటు ద ఎయిర్. గాల్లో మనం అలాగే పెట్టి వదలలేము. We need to give some kind of supports. That particular support we'll give in the natural boundary conditions or geometry boundary conditions. Those are called essential boundary conditions. And second thing will be the natural or non-essential force boundary conditions. నువ్వు ఫోర్స్ వేసినా వేయకపోయినా మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉందండి, సో ఫ్యాన్ యొక్క వింగ్ అనేది మనం ఫ్యాన్ రన్ చేసినా రన్ చేయకపోయినా ఫ్యాన్ అనేది దాని యొక్క ఆ వింగ్ అనేది మన స్క్రూస్ వేసి ఫిక్స్ చేసాం కానీ దాని ప్లేస్ లో లాగా ఉండిపోయింది. అది దాని యొక్క జామెట్రిక్ బౌండరీ కండిషన్, అంటే ఎండ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి పెట్టాం. మనం ఫ్యాన్ రన్ చేసినప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్, సమ్ ఎయిర్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఫ్యాన్ వీల్. సో ఆ ఫోర్స్ అనేది ఉన్నా లేకపోయినా మనకి దీని మీద పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం పడదు, అంటే దాని జియోమెట్రికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీద డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదు అనమాట. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ బౌండరీ కండిషన్స్ వి విల్ కాల్ యాస్ జామెట్రీ బౌండరీ కండిషన్స్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నేచురల్ గా మనకు రన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద పడేటివి ఆర్ ఫోర్స్ బౌండరీ కండిషన్స్. వీటిని మనం అప్లై చేసే ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ ఆర్ ఫోర్స్ బౌండరీ కండిషన్స్ అనేసి మనం ఉంటాం అన్నమాట. అండ్ we have a some more function called interpolation function. ఈ ఇంటర్పోలేషన్ ఫంక్షన్స్ ఏం అంటే కనుక మనకి ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్యలో రిలేషన్ అన్నట్లయితే, సో ఏం సార్ ఈ వేరియబుల్స్ మధ్యలో రిలేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము. x = y అంటాడు, x = mx + c అంటాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అంటారు, దాన్ని ఈక్వేట్ చేయాలంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్? సో రాజేష్, క్యాంటిలివర్ బౌండరీ కండిషన్స్ కి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మనకు జనరల్ గా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనేసి నేను క్యాంటిలివర్ బీమ్ చెప్పాను రాజేష్. అది కాకుండా మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ రాడ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ టూ బేరింగ్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. సో అలా మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నాన్న, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. అంటే అక్కడ బౌండరీ కండిషన్స్ ఏమున్నాయనేసి, సపోజ్ మీరు ఒక చైర్ మీద కూర్చొని రీడింగ్ ప్యాడ్ మీరు దాని మీద ప్లేస్ చేసుకున్నారు ఆ ఎండ్స్ మీద, దెన్ ఆ పర్టికులర్ రీడింగ్ ప్యాడ్ కి ఆ టూ ఎండ్స్ లోపల మనం సపోర్ట్స్ ఇచ్చినట్టే అనమాట. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ జామెట్రీ బౌండరీ కండిషన్స్. మనం స్క్రూ వేసి బోల్ట్ వేస్తే దట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ బౌండరీ కండిషన్. అలా కాకుండా జస్ట్ అలాగే పెడితే జస్ట్ సింప్లీ సపోర్ట్ బౌండరీ కండిషన్స్. సో ఫిక్స్డ్ బౌండరీ కండిషన్ అయితే ఏం రా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్ విల్ బి జీరో. బట్ ఓన్లీ సింప్లీ సపోర్టెడ్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ మాత్రమే జీరో అవుతుంది, అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్ కూడా ఉంటాయి. సో అదే మనకి ప్రాబ్లం అనమాట. రైట్. సో ఈ ఇంటర్పోలేషన్ ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పటికీ మనకి ఈ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్యలో రిలేషన్ తీసుకుంటాం. లైక్ మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఎంత డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది, ఆర్ ఇంకా మీకు సింపుల్ గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అంటే కనుక ద పెట్రోల్ వర్సెస్ మైలేజ్.
ఒక బైక్ తీసుకున్నప్పుడు, ద ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ వర్సెస్ స్పీడ్, ఇలా ఏవైనా కావచ్చు. ఒక ఇన్పుట్ ఒక అవుట్పుట్ మధ్యలో రిలేషన్, ఒక ఇన్పుట్ కి ఒక అవుట్పుట్ కి మధ్యలో రిలేషన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆ రిలేషన్ మనం చెప్పడం కోసం అనేసి ఐదర్ దాన్ని పాలినామియల్ ఫామ్ లో చెప్పొచ్చు లేదా ట్రిగ్నోమెట్రికల్ ఫామ్ లో చెప్పొచ్చు. ఇంటర్పోలేషన్ ఎప్పుడు వాడతాం రా అంటే కనుక మనకి ఒక ఫ్యూ పర్టికులర్ కండిషన్స్ లో మాత్రమే వాల్యూస్ తెలిస్తే, ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడైనా కూడా వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అంటే, లైక్ మన పెట్రోల్ కి సపోజ్ మన ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ రేట్ వచ్చినప్పటికీ డీజిల్ ఇంజన్ లోపల 1 ml per second కన్స్యూమ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఒక 30 స్పీడ్ లో మూవ్ అవుతున్నారు అనుకుందాం ఒక ఫ్లాట్ రోడ్ మీద. అదే 3 ml per second కన్స్యూమ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఒక 90 స్పీడ్ లో వెళ్తారు. అంటే 1 ml per second కన్స్యూమ్ అయినట్లయితే మీరు 30 స్పీడ్ లో వెళ్తారు, 30 km/h స్పీడ్ లో వెళ్తారు. అదే 3 ml per second కనుక కన్స్యూమ్ అయినట్లయితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ఇన్ స్పీడ్ ఆఫ్ 90 km/h. మనకి ఎండ్ పాయింట్స్ మాత్రమే తెలుసు. ఇన్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఎక్కడైనా కూడా ఈ మధ్యలో వాల్యూ మనకి తెలియాలి అంటే సపోజ్ మనకి డేటా అంత మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు 2 ml per second కనుక ఫ్యూయల్ కన్స్యూమ్ అవుతే ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళొచ్చు? కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్ ఇట్? ఫర్ 1 ml per second కన్జంప్షన్ కి మనము 30 km/h స్పీడ్ ట్రావెల్ చేస్తే 3 ml per second కన్స్యూమ్ అయినప్పుడు మనకి 90 km స్పీడ్ లో వెళ్ళినట్లయితే 2 ml per second కన్స్యూమ్ అయినప్పుడు ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్ళొచ్చు? ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇంకా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా, బ్రేక్ అవుతుందా అండి? సో చాలా మంది కొంతమంది వాయిస్ బ్రేకింగ్ అంటున్నారు. బాబు మీరు మీ నెట్వర్క్ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నానా? కొంచెం ఇంట్లో కూడా మనకి ఏమంటే ఇప్పుడు అందరూ ఆన్లైన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ తక్కువగా ఉంటుంది. కొంచెము బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్న ఏరియాకి వచ్చి కూర్చోండి మీరు. సో ఎందుకంటే నేను హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాను, అదే మనకి క్లాస్ కోసం అనేసి. Yes, for 1 ml we can able to go 30. For 3 ml we can go for 90. Then what about 2 ml? ఇంకా చాలా మంది ఆన్సర్ రాయలేదండి. మళ్ళీ ఇద్దరు మాత్రమే చెప్పారు. అది కరెక్టే కాదో నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను. అసలు నేను వీడియోనే పెట్టలేదు, ఇమేజ్ కొంచెం బ్లర్ ఉన్న ఇమేజ్, సో కొంచెం చూసుకోండి. నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తాను, క్లారిటీ వచ్చుద్దిలేండి. నేను వీడియో మోడ్ ఆన్ చేయలేదు. యా 1 ml 30 kmph మన 302 టైప్ చేసినట్టుగా 3 ml 90 kmph. ఫర్ 2 ml ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళొచ్చండి? ఐ నీడ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, ఇంకా స్పీడ్ చాటింగ్ చేస్తారు కదా ఫాస్ట్ గా, రకంగా టక్ టక్ టక్. కమన్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ద ఆన్సర్స్. ఎందుకంటే మీరు పోస్ట్ చేసే దాన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి, ఎలా చెప్పాలనేసి డిసైడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే క్లాస్ లో అయితే వీ కెన్ సీ యువర్ ఫేసెస్, సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవరెవరికి అర్థమవుతుంది ఎవరెవరికి అర్థం కావట్లేదు అనేసి. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ మనం ఖచ్చితంగా 1 to 1 మీరు ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేసే దాన్ని బట్టే నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. షబాజ్ ఒకసారి నెట్వర్క్ ఉన్న ప్లేస్ లో చూసినా, ఇంట్లో ఇంకొక ప్లేస్ లో కార్నర్ లో ట్రై చెయ్యి. ఇంకా ఆన్సర్స్ రావాలా? సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఆడియబుల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అండి. సో మీరు ఒకసారి ఆ నెట్వర్క్ ని కరెక్ట్ చేసుకోండి.
ఎందుకంటే మన క్లాస్ లో 40 మెంబర్స్ నుండి ఓన్లీ 2-3 మెంబర్స్ కే ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే కనుక సో ఈ 2-3 మెంబర్స్ కే మనకి అక్కడ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. ఒక్కసారి దాన్ని చెక్ చేసుకున్నాను. రైట్ సార్. సో ఇప్పుడు మనందరూ చెప్పినట్టుగా లెట్ మీ డ్రా ఇక్కడ మనము ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యలో ఒక రిలేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే జస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సెకండ్. Yes. Can you able to see this PDF? Yes or no? Or black screen కనిపిస్తుందా? PDF కనిపిస్తుందా అండి? ఒకసారి పోస్ట్ చేయండి. Yes or no? Am I audible? సో బౌండరీ కండిషన్స్ అనేది కనిపిస్తుందా అండి? ఎస్. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారము ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యలో ఒక లైన్ నేను డ్రా చేసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ ఇన్పుట్ వచ్చినప్పటికీ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకుంటా అంటే ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అనేది దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది వై యాక్సిస్ లో నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. అండ్ మనకి ఇన్పుట్ లో వచ్చినప్పటికీ అంటే 1 ml ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అయినప్పుడు మనకి ఇది ఇక్కడ 30 కిలోమీటర్స్ 60 కిలోమీటర్స్ 90 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వై యాక్సిస్ లో ఇక్కడ 1 2 3 సో 1 ml 2 ml 3 ml ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మార్క్ చేస్తే ఫర్ 1 ml 30 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్, ఫర్ 3 ml 90 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే సో ఇది మనకి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్యలో రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ ని చెప్పడం కోసం అనేసి మనము either we can use the polynomial equation or the trigonometric equation in order to convey the relation between two elements. అంటే మనకి రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ చెప్పడం కోసం అనేసి
మనం ఏదైనా పాలినామియల్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళొచ్చు లేదా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. ఈ రెండింటిలో మనకున్నది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఇది కాబట్టి సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా చెప్తాం రా అంటే కనుక దీన్ని y is equals to mx plus c అనే ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేసాం ఇంతకుముందు మన క్లాసెస్ లో అంతా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో కానీ మీరు ఫిజిక్స్ లో కానీ చూసినప్పుడు y is equals to mx plus c అనే ఒక రిలేషన్ ద్వారా y కి x మధ్యలో ఒక రిలేషన్ చెప్పింటారు. దిస్ ఈజ్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. సో ఇలా ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ద్వారా సో ఇలా ఈ పర్టికులర్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనము దీన్ని మనం చెప్పాం అనమాట. స్ట్రైట్ లైన్ అండి. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్స్ mx ప్లస్ c అనే ఒక పాలినామియల్ ఫామ్ లో మనము ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మధ్యలో రిలేషన్ చెప్పాం. సో దీన్ని ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫామ్ లో కూడా చెప్పొచ్చు, కానీ మనకి పాలినామియల్ అనేది మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ కాబట్టి సో విల్ యూస్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. అండ్ హియర్ let me come back to our subject. ఈ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో మనకి ఏం అంటే కనుక ఇట్స్ ఎ పీస్ వైజ్ అప్రాక్సిమేషన్. The solution for a complicated problem obtained by dividing the region of interest into smaller pieces. Okay. The solution of the complicated problem is obtained by dividing the region of interest into smaller number of regions. So that is called finite element analysis. Okay. So ఇక్కడ వీటి లోపల ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడైనా మనకి వాల్యూ కావాలి అంటే దాన్ని మనం ఇంటర్పోలేట్ చేసి, అంటే మనకు తెలిసిన బౌండరీ కండిషన్స్ లో కాకుండా మధ్యలో సబ్ రీజియన్స్ లో ఎక్కడైనా మనకి వాల్యూస్ కావాలి అంటే దాన్ని మనం ఇంటర్పోలేట్ చేసి ఆ ఇన్ బిట్వీన్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఇందాక మనం ఎలా అయితే కనుక 1 కి 3 కి వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు 2 దగ్గర వాల్యూ కావాలి అంటే అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ గీసి లెఫ్ట్ గీస్తే కనుక మనకు వాల్యూ వచ్చింది అనమాట. సో ఇట్స్ 60, ఇట్స్ కామన్ బేసిక్ థింగ్. సో ఈ రకంగా మనం తీసుకున్నాం ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో. సో అదే రకంగా ఆ పాలినామియల్ ఫార్మ్స్ లో మనం రాయాలి అంటే కనుక థియరిటికల్ గా మ్యాథమెటికల్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే కనుక FEM లో సో వి విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ సో పాలినామియల్ ఫామ్ లో ఎలా చూపిస్తాం రా అంటే phi is equals to a1 plus a2x plus a3x² plus a4x³. ఇలా పాలినామియల్ ఫామ్ లో చూపిస్తామండి. దీన్ని ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లోపల మనము ఈ పాలినామియల్ ఫామ్ యూజ్ చేసాం, అంటే రిలేటెడ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు. సో దీంట్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ మాత్రమే తీసుకుని మనం సాల్వ్ చేసాం. ఎస్ఆర్ నో గుర్తుందా? ఈ పాలినామియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రిగ్నోమెట్రికల్ ఫార్మ్స్ తీసుకోవడం మనం ఫస్ట్ రిలేటెడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రిలేషన్స్ తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేసాము. సో డూ యూ రిమెంబర్ దట్? సో ప్లీజ్ బి యాక్టివ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ సో దట్ మీరు చాట్ లో ఫాస్ట్ గా చేసే కొద్ది మాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది రాయన. సో ఎస్ అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు, ఇంకొంచెం బాగా చెప్పాలి అనేసి అదే మాకు వచ్చే మోటివేషన్. సో మరి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మీరు చాట్ లో యాక్టివ్ గా లేరు అంటే కనుక వి కాంట్ ఐడెంటిఫై దట్. సో మీరు ఫాలో అవుతున్నారు లేదు మాకు అర్థం కాదు. సో మీరు ఎప్పుడైతే చాట్ లో మీరు చెప్తే కన్నా అదే మాకు అర్థం అవుతుంది. సో దట్ ఇంకొంచెం మేము ఎనర్జెటిక్ గా చెప్పడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది. సో క్లాస్ ఇంకొంచెం ఫ్రూట్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎస్. సో ఈ పాలినామియల్ ఫామ్ లో వచ్చినప్పటికీ మనకి సో phi is equals to a1 plus a2x plus a3x² అనే ఫామ్ తీసుకుంటాం. అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వచ్చినప్పుడు phi is equals to a1 sin pi x by l plus a2 sin 3 pi x by l plus a3 sin 5 pi x by l ఇలా మనం తీసుకున్నాం. సో ఈ పాలినామియల్ ట్రిగ్నోమెట్రికల్ ఫార్మ్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రమ్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్ లో గీసిన ఒకసారి నేను అగైన్ లెట్ మీ బ్రష్ అప్. మనము ఏది తీసుకోవాలి, మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ అనేది సపోజ్ ఉన్న స్ట్రెస్ కి స్ట్రైనింగ్ మధ్యలో రిలేషన్ అనేది ఈ కర్వేచర్ లాగా కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ గ్రాఫ్ లోపల సపోజ్ మీరు ఈ గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే దీంట్లో ఈ కర్వ్ లాగా కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఓన్లీ phi is equals to a1 అని మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్. ఇట్స్ ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే పై ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది y యాక్సిస్ మీద, ఎక్స్ అనేది మనకి x యాక్సిస్ మీద కనుక తీసుకున్నట్లయితే phi is equals to x అనేది మీరు తీసుకుంటే కనుక అక్కడ మనం దీన్ని సాటిస్ఫై చేయలేము, ఎందుకంటే అది ఓన్లీ స్ట్రైట్ హారిజాంటల్ లైన్ వస్తుంది. అదే phi is equals to mx plus c మనం జనరల్ గా మనం రాసేది mx plus c రాస్తాము. ఇక్కడ దాన్ని ఏం రాసారా అంటే కనుక a1 ఇది m, ఇది x, ఇది
ప్లస్ సి ఈ ఫార్ములా రాసామండి. a0 ప్లస్ a1x a0 ప్లస్ a1x పై ఆఫ్ x ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు a0 ప్లస్ a1x అనే ఫామ్ లో మనం రాసాము. సో పై ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు a0 ప్లస్ a1x అనే ఫామ్ లో మనం రాసామండి. సో ఇలా రాసినా కూడా మనకి అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ వస్తుంది తప్ప ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ రావట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ యాక్చువల్ గా కర్వేచర్ గా ఉంది, కానీ ఇది కూడా మనకి ఒక స్ట్రైట్ లైనే. నీకు ఓన్లీ 3 పాయింట్స్ దగ్గర ఇక్కడ 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 మాత్రమే నీకు ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యలో వాల్యూస్ అనేది మనకి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఎర్రర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం తీసుకోకూడదు. సో వి నీడ్ టు గో ఫర్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటామండి. దీనికి రావాలి అదేమిటంటే పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు a0 ప్లస్ a1x ప్లస్ a2x స్క్వేర్ అనే ఈక్వేషన్ మనం తీసుకోవాలి. అలా గనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మనకి వాల్యూ మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే డాటెడ్ లైన్, స్ట్రైట్ లైన్, డార్క్ లైన్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గా ఉన్నాయి. అంటే 99% కేసెస్ లో మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో మన ఫెమ్ అనేది మన ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఇవ్వగలం, యాక్చువల్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వలేం. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ కి చాలా క్లోజ్ గా ఉంది. కాబట్టి ఇలా డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకునేసి మనము ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్య రిలేషన్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. This is another major important criteria that what we need to understand. And again, ఇక్కడ ఈ పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ a2x ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నామండి. సో పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ a2x ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాము. అలా కాకపోకుండా హయ్యర్ ఆర్డర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్డర్ 1 వరకే. ఆర్డర్ అంటే ఏమైనా పవర్ కదా. సో ఈ వేరియబుల్ యొక్క పవర్ ని బేస్ చేసుకొని దానికి ఆర్డర్ చెప్తాము. సో ఆర్డర్ 1 ఉన్నట్లయితే, సో పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ a2x వరకు మాత్రమే ఉన్నట్లయితే, సో అప్పుడు దాన్ని మనము సో లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ గా మనం చూసుకుంటాము. అలా కాకపోకుండా మన ఈక్వేషన్ అంటే ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్యలో, సో మనం అంటే అప్లై చేసే స్ట్రెస్ కి వచ్చే స్ట్రెయిన్ కి మధ్యలో రిలేషన్ అనేది మనకి పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ a2x లో రిప్రజెంట్ చేసే కాకపోకుండా హయ్యర్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ కనుక మనకు కావాల్సి వస్తే గనక అప్పుడు వాటిని నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి అంటాము. నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. దాన్నే మనము కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాము. దాన్ని మనము సో వి విల్ కాల్ దెమ్ యాస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్. ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యలో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి రిలేషన్ అనేది సింపుల్ గా వస్తే గనక, అంటే పై ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ a2x లో కనుక మనకు వచ్చినట్లయితే వాటిని మనము లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. అలా రాకపోకుండా స్క్వేర్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తే గనక వాటిని మనము నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ లేదా హయ్యర్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ పాలినామియల్ ఫార్మ్స్ ఎలా రాస్తాము అంటే ఈ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్స్ కోసం అనేసి, సో ఒక 1 డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే, if it is a 1 dimensional element, then we will write it as a pi of x is equals to a1 plus a2x plus a3x square plus so on మనం a plus x power n వరకు రాస్తామండి. అదే ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. కానీ 2 డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్స్ కి వచ్చినప్పటికీ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. సో 2D ఎలిమెంట్స్ కి వచ్చినప్పటికీ ఏం రాస్తాం రా అంటే కనుక, సో 1 డైమెన్షన్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మనకి బారు బీమ్ ట్రస్ ఉంటాయి నాయన. అదే 2D లో వచ్చినప్పుడు ఏముంటాయరా అంటే ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి మన ల్యాబ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పానండి. సో 2D లో ఏమేమి ఉంటాయి ఒకసారి ఎవరైనా పోస్ట్ చేయగలరు చాట్ బాక్స్ లో? సో 2D లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? కెన్ ఎనీబడీ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్? సో 2D ఎలిమెంట్స్, వన్ డి లో వచ్చినప్పటికీ వి హావ్ బార్, బీమ్, ట్రస్. 2D లో ఏముంటాయి? తెలుసా తెలీదా? ఎస్ ఆర్ నో ప్లీజ్ పోస్ట్. సో 2D లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఇద్దరేనా ఉండేది ఆన్లైన్ లో? మిగతా వాళ్ళు లేరా?
3 members ఇంకా 4. సో నో 1D లో బార్స్ ఉంటాయండి, 2D లో కాదు. ఇంకా 5 6 7 8 9 9 మంది ఉన్నారు యాక్టివ్ లో. మిగతా వాళ్ళు తెలుసా తెలీదా? రావాల 10 15. ఇంకా ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 30. ప్లేన్ స్క్వేర్ is correct answer. ఎవరైనా 305. What is your good name? Baba. Good. రాజేష్ ప్లేన్స్. ఎస్ ప్లేన్స్ లో మనం 2D లో చూసుకుంటాము. సో 2D లో ఎలిమెంట్స్ డివైడ్ చేసేటప్పుడు మనకి 2 ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేస్తాం నాన్న. ఏమేమి రా అంటే కనుక, సో హియర్ ఇన్ ద 2D ఎలిమెంట్స్ వి హ్యావ్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఎలిమెంట్స్. సో ట్రయాంగులర్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఈ రెండే షేప్స్ మనకు ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ రెండు షేప్స్ తో మాత్రమే మనము ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా కూడా మనం మెషింగ్ చేయగలము. సో ఓన్లీ ఏదో ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ లేదా రెక్టాంగులర్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోగలము. సో ఇలా ఏదో ట్రయాంగులర్ ఆ రెక్టాంగులర్ ఎలిమెంట్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు దీని లోపల ఏం రా అంటే కనుక, సో ఈ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఈ 2 డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ మనం వస్తే కనుక, కమింగ్ బ్యాక్ టు PDF. సో ఈ 2 డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ లో మనకి phi of xy is equals to a1 plus a2x plus a3y plus a4x square plus a5y square plus a6xy plus sorry సో సో ఇలా మనం డిపెండింగ్ అపాన్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనము పెంచుకుంటూ వెళ్తామండి. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ కావాలి అనేసి. సో మనకి 1D లో అయితే కనుక ఓన్లీ సో A1 A2 ఎక్స్ టర్మ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయండి. అదే మనకి 2D లో వచ్చినప్పటికి ఎక్స్ టర్మ్స్ వై టర్మ్స్ రెండు కూడా వస్తాయి. అదే 3D లో వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక ఎక్స్ వై జెడ్ టర్మ్స్ కూడా వస్తాయండి. అది A1x ప్లస్ A2x ప్లస్ A3y ప్లస్ A4z. చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ వై ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్. సో ఇలా మనకి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేది పెరుగుతా పోతాయండి. సో ఈ దీనికి ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఏ రిలేషన్ ద్వారా అంటే కనుక ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ వస్తాయి అంటే కనుక m is equals to సో సమ్మేషన్ i is equals to 1 to n plus 1. సో i నెంబర్. సో మనకి i అనేది ద నెంబర్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ రిక్వైర్డ్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకునేసి మనము వీటిని ఇది చేస్తామండి. సో ఇక్కడ I show you a beautiful triangle, Pascal triangle, which is very 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 important for examination point of view. మనకి థర్డ్ యూనిట్ లోపల మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా థియరీ పార్ట్ అయినా, ఇదంతా థర్డ్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇదంతా కంప్లీట్ థియరీ పార్ట్. సో ఈ థియరీ పార్ట్ లో మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. దాంట్లో ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ ది సింప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. సెకండ్ వన్ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్, థర్డ్ వన్ గ్యాస్ క్వాడ్రేచర్. ఉన్నది కూడా ఈ 3 టాపిక్స్. ఈ 3 టాపిక్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అడిగేది. సో ఈ 3 టాపిక్స్ నేను ఈ రోజు కవర్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ద సింప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. దానికంటే ముందు ఇటుపక్క సపోజ్ n is equals to 1 అనేసి మనం తీసుకున్నాం. సపోజ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ is equals to 1 అనేసి కనుక మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో n డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ is equals to 1 అని మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక 1D ఎలిమెంట్ కి అయితే కనుక ఏం రాస్తాం రా అంటే కనుక దాన్ని phi of x is equals to a1 plus a2x అనేసి రాస్తాం. అదే మనకి 2D లో వచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తాం రా అంటే phi of x, y is equals to a1 plus a2x plus a3y. అంటే ఓన్లీ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మాత్రమే తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ మనకి 1D ఎలిమెంట్ లో వచ్చినప్పటికీ 1D ఎలిమెంట్ అంటే కనుక బాబు కన్ఫ్యూజ్ కాబాకన్నా ఆయన, ఇక్కడ 1D ఎలిమెంట్ అంటే కనుక మన బారు బీమ్ ట్రస్ ఇవి 1D ఎలిమెంట్స్. సో 2D ఎలిమెంట్స్ అంటే కనుక మనం తీసుకునే ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ లేదా రెక్టాంగులర్ ఎలిమెంట్స్. అదే 3D ఎలిమెంట్స్ అన్నట్లయితే కనుక మనకి వచ్చే టెట్రాహెడ్రల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి 3D ఎలిమెంట్స్ గా మనం తీసుకుంటాము. ఆర్ క్యూబాయిడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మనము 3D ఎలిమెంట్స్ అంటాము. క్యూబ్ ట్రై చేస్తున్నాం గీయడానికి. క్యూబ్ అని అనుకోండి ఇది. ఎస్. సో క్యూబిక్ ఎలిమెంట్. సో ఇలా మనకి
1D 2D 3D ఉంటాయి. సో దీంట్లో కనుక మన డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 అని కానీ మనం అనుకున్నట్లయితే సో 3D లో క్యూబిక్ ఎలిమెంట్ అంటాము. సో ఇక్కడ మనకి ఏం రా అంటే కనుక సో 3D ఎలిమెంట్స్ లో వచ్చినప్పటికి ఓన్లీ ఏ ఎలిమెంట్ కైనా 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మాత్రమే ఉంటే కనుక అప్పుడు దానికి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మధ్య రిలేషన్ ఏం రాస్తాం రా అంటే కనుక a1 + a2x అనేసి రాస్తాము. అంటే మనకి 2 డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ x y రెండు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్స్ x లో y లో రెండిట్లో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ φx, y a1 + a2x + a3y అనేసి రాస్తాము. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అయినా కూడా మనం x y రెండు కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ ఒక కాన్స్టెంట్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ సపోజ్ 3 డిగ్రీస్ అదే 3D ఎలిమెంట్ లో అయితే కనుక అదే 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కి మనకు x డైరెక్షన్, y డైరెక్షన్, z డైరెక్షన్ మూడు కన్సిడర్ చేసుకొని దాంతో పాటుగా ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రాసుకుంటున్నాము. అంటే a1 + a2x + a3y + a4z అనేసి మనం రాసుకుంటున్నాము. సో ఇలా మనము φx, y, z అనేసి 3D లో రాసుకుంటున్నాము. అదే మనకి 2 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కనుక ఉన్నట్లయితే సపోజ్ ఇఫ్ యు హావ్ 2 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దెన్ ద మోడల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్. సో ఈ 2 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు మనకి 1 డైమెన్షనల్ కేసులో వచ్చినప్పటికీ ఏం రాస్తాం అంటే a1 + a2x + a3x² వరకు మాత్రమే తీసుకున్నాము. ఓన్లీ x లో మాత్రమే స్క్వేర్ వరకు తీసుకుంటాము. ఎందుకు రా అంటే కనుక ఇది 1 డైమెన్షనల్ కేసు కాబట్టి. అంటే 1 డైమెన్షన్ వచ్చినప్పటికి బార్ కానీ బీమ్ కానీ ట్రస్ కానీ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పటికి ఇవన్నీ కూడా ఈ రాడ్ ఎలిమెంట్స్, బార్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం రా అంటే ఓన్లీ x మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి a1 + a2x + a3x² తీసుకుంటాము. అదే 2 డైమెన్షనల్ తీసుకున్నప్పటికి ఏం రా అంటే కనుక a1 + a2x + a3y + a4x² + a5y² + a6xy గా మనం తీసుకుంటాము. అదే 3 డైమెన్షనల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం రా అంటే కనుక అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు 1 డైమెన్షన్ లో 3 కోఎఫిషియెంట్స్ సరిపోయినాయి, 2 డైమెన్షన్ లో మనకి 6 కోఎఫిషియెంట్స్ కావాల్సి వచ్చాయి, 3 డైమెన్షన్ లో వచ్చినప్పుడు 10 కోఎఫిషియెంట్స్ కావాల్సి వచ్చాయి ఫర్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. కానీ ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రం చేంజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ పాలినామియల్ సైజ్ పెరుగుతుంది. సో దాని వల్ల మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది. ఇదొకటి. సో నెక్స్ట్ సపోజ్ మీరు ఎక్కువసేపు ఫాలో కాలేకపోయినా మీ డేటా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా సో ప్లీజ్ పోస్ట్ హియర్. సో రాజేష్ 1 డైమెన్షనల్ అంటే x డైరెక్షన్, 2 డైమెన్షన్ అంటే x డైరెక్షన్, 3 అంటే xyz డైరెక్షన్. దట్స్ ఇట్, బ్యూటిఫుల్. అంతే చెప్పాలనుకున్నాను, సింపుల్ గా చెప్పేశారు రాజేష్, అదే నేను చెప్పాలనుకున్నది. ఎస్, the next beautiful topic was simplex, complex and multiplex elements. This is very important topic. Simplex, complex and multiplex. ఏం లేదనే డిఫరెన్స్, కానీ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఇది, అండ్ ప్రతి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఎగ్జామ్ వస్తుంది క్వశ్చన్ ఇది. సో చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో మనకి దీనికి ఇది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గా ప్రతిసారి ఎగ్జామ్ లో అడుగుతుంటాడు. వాట్ ఇస్ సింప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. దీని కింద ఫాలోడ్ బై మీకు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్స్ అడుగుతుంటాను నేను. ఆ రెండు వీడియోలు మీకు చెప్తున్నాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ప్లీజ్ లిజన్ పేషెంట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏం లేదు నేను. ఏదైతే మనం సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ అంటామో అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 గా కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఎలిమెంట్ కి, ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది 1 గనక ఉన్నట్లయితే దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే గనక సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ వరకు మాత్రమే తీసుకున్నట్లయితే, ఇందాక మనం చూసినట్లయితే గనక సో డిగ్రీ a1 + a2x ఆర్డర్ కి 1D ఎలిమెంట్ కి. 2D ఎలిమెంట్ కి అయితే కనుక a1 + a2x + a3y. అదే 3D ఎలిమెంట్ కి అయితే కనుక a1 + a2x + a3y + a4z. సో ఇక్కడ వరకు మాత్రమే రాసినట్లయితే వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే కనుక సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. సో అదే మనకి సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ కాకపోకుండా అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 కాకుండా 1 కంటే ఎక్కువగా కనుక ఉన్నట్లయితే so then we will call it as a complex elements. Suppose if we have degrees of freedom more than 1, the degrees of freedom more than 1 అంటే అక్కడ మనకి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఐదర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కానీ ఆర్ క్యూబాయిడ్ ఈక్వేషన్ కానీ కనుక కావాల్సి వస్తే కనుక సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కానీ లేదా క్యూబాయిడ్ ఈక్వేషన్ కానీ మనకి కావాల్సి వస్తే ఫర్ n = 2 or 3, దెన్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. సపోజ్
ఫర్ సపోజ్ మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ యొక్క ఎడ్జెస్ అనేటివి యాక్సిస్ కి కనుక ప్యారల్ గా ఉన్నట్లయితే దాన్నే మనం మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. సో ఎందుకు ప్యారల్ గా ఉండాలి సార్ అంటే కనుక మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని మనం డివైడ్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ కి డివైడ్ చేస్తే we will divide this particular object into either some 1000 elements 5000 elements 2000 elements మనం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. అలా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ కి ఇంకొక ఎలిమెంట్ కి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏదైతే పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఉందో వాటిని మనం ఈజీగా ప్యారలైజ్ చేస్తూ అన్నిటిని కూడా కంబైన్ చేసి గ్లోబల్ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి అంటే కనుక ఈజీగా అనలైజ్ చేయడం కోసం అనేసి మనకి ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎడ్జెస్ అనేటివి యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉన్నట్లయితే కనుక ఇట్ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ అన్నమాట. దాన్ని మనం మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో ఐ విల్ షో యూ ద ఇమేజెస్ ఫర్ దిస్ వన్. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే యా సో కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్ వన్? దిస్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షనల్ సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ వచ్చినప్పటికీ నోట్స్ నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్, స్మాల్ ఎన్ అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ చూసినట్లయితే కనుక వన్ డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే కనుక హియర్ వి హ్యావ్ టూ నోట్స్, నోడ్ నెంబర్ 1 అండ్ నోడ్ నెంబర్ 2. సో 2 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వన్ డైమెన్షనల్ లైన్ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అయింది. అదే 2D లో వచ్చినప్పటికి ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ వి హ్యావ్ 3 నోట్స్. అండ్ మనకి 3D లో వచ్చినప్పటికి టెట్రాహెడ్రల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చిందండి. సో ఇది ఇక్కడ మనకి 4 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటిని మనము సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి అంటున్నాం. దీన్ని మనము సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అదే దీన్ని కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడు అవుతుందిరా అంటే కనుక దీని యొక్క యాక్యురసీ పెంచాలా. సపోజ్ ఈ ఓన్లీ ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర మాత్రమే అంటే సొల్యూషన్ మనకి యాక్యురేట్ గా రాదు కాబట్టి మనము యాక్యురసీ కోసం అనేసి నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ పెంచాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. అలా గనక మన నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ పెంచినట్లయితే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. సో అలా కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ గా మారిపోయేసేసి ఇక్కడ మనకి 2 ఎండ్ పాయింట్స్ మధ్యలో మిడిల్ లో ఇంకొక నోట్ తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ టోటల్ 3 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ తీసుకున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ 1D కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. సో అదే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ కి వచ్చినప్పటికి చూడండి, ముందు దానికి దీనికి మీరు డిఫరెన్స్ నీట్ గా చూడండి. ముందు దానికి ఓన్లీ ఎండ్ పాయింట్స్ లో మాత్రమే ఉన్నాయి నోట్స్. 2 డయాగ్రామ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా స్క్రీన్ మీద. సో ముందు దానికి ఓన్లీ ఎండ్ పాయింట్స్ లో మాత్రమే ఉన్నాయండి నోట్స్. ఇక్కడ మిడిల్ లో కూడా నోట్ వచ్చింది. సో ట్రయాంగులర్ కూడా ఇంతకుముందు ఓన్లీ కార్నర్స్ లో మాత్రమే ఉన్నాయి నోట్స్. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సో కార్నర్స్ లోను ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిడిల్ లో కూడా వస్తున్నాయి. అదే ఇక్కడ టెట్రాహెడ్రల్ ఎలిమెంట్ కి ఇంతకుముందు సో ఓన్లీ కార్నర్స్ లో మాత్రమే నోట్స్, ఇక్కడ కార్నర్స్ లో వచ్చాయి, దెన్ మిడిల్ లో కూడా వచ్చాయి. దానివల్ల మనకు టోటల్ 10 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ కి ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ లేదా సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ కి మనకి టెట్రాహెడ్రల్ ఎలిమెంట్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే మనకి 4 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ సరిపోయాయి. అదే మనకి కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పటికీ ఆ హైయర్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పటికీ మనకి దీన్ని డిఫైన్ చేయడం కోసం అనేసి ఇదే టెట్రాహెడ్రల్ డిఫైన్ చేయడానికి మీరు 10 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ కావాల్సి వచ్చాయి. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి మనకి సొల్యూషన్ అనేది అప్లై అవడం లేట్ అవుతుంది. సో అదొక్కటే ప్రాబ్లము. ఓకే, సో కానీ మనకి యాక్యురసీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ తీసుకుంటే మనకి రిజల్ట్ అనేది ఎక్కువ యాక్యురేట్ గా వచ్చింది. అదే మనము దీంట్లో ఇలా స్ట్రైట్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా కర్వ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇది 1D లైన్ ఎలిమెంట్, ద కాంప్లెక్స్ కర్వ్డ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే మన స్ట్రైట్ లైన్ ఎలిమెంట్సే కాకుండా ఎందుకు సార్ మనం మిడిల్ లో నోట్ తీసుకోవాలి అంటే యాక్యురసీ కోసం ఒకటండి. సెకండ్ది కర్వేస్ ఉంటే కనుక ఆ కర్వ్ క్యాప్చర్ చేయడం కోసం అనేసి మనము నోట్స్ అనేది పెంచుకుంటాం, నోట్ నంబర్స్ అనేసి. సో ఇలా 1 2 3 సో లైన్ ఎలిమెంట్ కి 1 2 3 సో ఈ 3 పాయింట్స్ లో నోట్స్ ఉన్నాయి మనకి. అదే దీనికి వచ్చిన 2D వచ్చినప్పటికీ ఈ కర్వేషన్ మీద మనకి 6 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. అదే 3D లో కూడా మనకి కర్వ్ క్యాప్చర్ చేయడం కోసం అనేసి కాంప్లెక్స్ కర్వేచర్ ఎలిమెంట్ కోసం 10 నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ తీసుకున్నాం. మనకి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మన డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి ఆ పైన డెఫినేషన్స్ రాస్తే చాలండి. యా మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం లేదండి, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఎడ్జ్లు అనేటివి ఏదర్ ఈ ఎడ్జ్ కానీ చూడండి, ఈ ఎడ్జ్ 1 2 అండ్ 3 4 వచ్చినప్పటికీ మనకి ఏమైనా అయ్యారా అంటే కనుక 1 2 ఎడ్జ్ 3 4 ఎడ్జ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి. అలా కాకుండా 1 4 ఎడ్జ్ 2 3 ఎడ్జ్ వచ్చినప్పటికీ వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి. ఇలా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ అంటాం. చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అన్న. సో ఏం లేదు, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 అయితే సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్,
డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 కాకుండా ఎక్కువ అయితే కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. అదే మనకి ఎడ్జ్ ప్యారల్ గా ఉంటే మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్. దట్స్ ఇట్. ఒక ముక్కలో చెప్పాలి అంటే. సో దీన్ని మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుని టూకీగా మనము దీన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తూ యూ కెన్ రైట్. సో ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 ఉన్నట్లయితే ఈ ఎలిమెంట్ కి దాన్నే మనం సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. సో అంటే ఓన్లీ ఎండ్ పాయింట్స్ లో మాత్రమే నోట్స్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మనము ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ యొక్క యాక్యురసీ పెంచాలన్నా లేదా మనం ఏదైనా కర్వేచర్ బాడీని క్యాప్చర్ చేస్తున్నామన్నా అక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాము. ఓన్లీ ఎండ్ పాయింట్స్ నోట్స్ పెట్టుకోకుండా మన నోట్బుక్ లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం సింపుల్ గా అయిపోవాలి అనేసి మనం ప్రతి ఒక్క బీమ్ కి బార్ కి కూడా ఎండ్ పాయింట్స్ లో మాత్రం నోట్స్ పెట్టుకొని చేసాం. సో దానివల్ల మనం టూ నోడెడ్ ప్రాబ్లమ్ 3 నోడెడ్ ప్రాబ్లం వరకు మాత్రం చేసే ఇప్పటి వరకు. కానీ మనం ల్యాబ్ లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం చేసాం అంటే కనుక వీ హావ్ డివైడ్ ఇంటూ 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసాం కదా. సో ఇలా 10 ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేయడం ఒక పద్ధతి. లేదా రెండో పద్ధతి ఏమరా అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ లోపల మధ్యలో నోడ్ నెంబర్ పెంచేది ఇంకో పద్ధతి అనమాట. దీన్ని హెచ్ మెథడ్ అంటారు, హయ్యర్ ఆర్డర్ మెథడ్ అంటారు. నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసేది ఒక మెథడ్, ఒకే ఎలిమెంట్ లోపల నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ పెంచేది ఒక మెథడ్ అన్న. సో మన ల్యాబ్ లో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం, మనం ఏం చేసాం రా అంటే కనుక మనం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఆన్సర్స్ లో 2015 కంటే ముందు వర్షన్స్ లో వాడు అడిగేవాడు మీరు హెచ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నారా పి మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేసి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయగానే సో వాడు అక్కడ ఆప్షన్ ఉండేది హెచ్ మెథడా పి మెథడా అనేసి. సో హెచ్ మెథడ్ అంటే ఏమరా అంటే కనుక మనకి ఇది నోట్స్ యొక్క ఆర్డర్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ నోట్స్ అంటే సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాము. అదే మనకి సెకండ్ ఆర్డర్కి వెళ్తే కనుక ఎలిమెంట్ అదే ఉంటుంది, ఒకటే ఎలిమెంటే కానీ నోట్స్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి అనమాట. సో దానివల్ల యాక్యురసీ వచ్చుద్ది అనేసి. కానీ ఈ హెచ్ మెథడ్ పోతే కనుక సిస్టమ్ మీద లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల ఏం చేశారా అంటే కనుక ఓన్లీ హెచ్ మెథడ్ కూడా మన ప్లస్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ లో ఫాలో అవ్వట్లేదు. అండ్ వీలైనంత వరకు చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు రాదర్ దాన్ ఇంక్రీజింగ్ నోట్స్. ఎలిమెంట్స్ కానీ ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దానివల్ల హెచ్ మెథడ్ అనేది రాను వాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ఓన్లీ పి మెథడ్ మాత్రమే వాడుతున్నారు ప్రాక్టికల్ గా మనం చూస్తే కనుక. కానీ థియరిటికల్ గా మనం డిఫరెన్స్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి మన సిలబస్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని చదువుతున్నామండి. సో ఈ పి మెథడ్ డిఫాల్ట్ గా ఆన్సర్స్ లో మనం ఓపెన్ చేస్తే ఏపీడియాలో ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా ఓన్లీ పి మెథడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, అక్కడ హెచ్ మెథడ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో ఈ పి మెథడ్ అంటే ఏం అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పెంచడము, హెచ్ మెథడ్ అంటే కనుక ఆర్డర్ పెంచడము. ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ పెంచుతున్నాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ ని సింప్లెక్స్ ఎలిమెంట్ ని కాస్త మధ్యలో నోట్స్ పెట్టేసేసి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఎప్పుడైతే మనం సెకండ్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తామో అప్పుడు దాన్ని హయ్యర్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ అంటాము. అదే మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్నప్పటికీ ఏమవుతారా అంటే కనుక ఈ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ లో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎలిమెంట్ ఎడ్జెస్ అనేటివి నీకు ప్యారల్ గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ 1 2 ఎడ్జ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంది, 3 4 ఎడ్జ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్ గా ఉంది. సో అండ్ ఈ 1 4 అనేది వై యాక్సిస్ కి, 2 3 అనేది వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంది. సో ఇలా ఉంటే లాభం ఏం సార్ అంటే కనుక మనము దీన్ని మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకే, యా ద లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్. నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మనకు అస్సలు అలవాటు లేనప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఒక్కసారిగా 2 గంటల సేపు ఆన్లైన్ లో కూర్చోవాలి అంటే కనుక ఇట్ విల్ బి బోరింగ్. సో మనం అదే ఆన్లైన్ లో ఏదైనా చిన్న సినిమాను ఇంకోటి చూస్తే ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది. మీకైనా నాకైనా కూడా మనం స్టార్ట్ చేసిన కొంచెం బోరింగ్ గా ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో క్లాసులు అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? సో కాబట్టి ఎక్కువసేపు మీ టైం తీసుకోండి. నేను మనకు కొద్దిగా అలవాటు లేని పని కాబట్టి సో ఐ ఫినిష్ అప్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఇదేమన్నా అంటే కనుక ఈ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఇందాక మనం రాసుకున్నట్టుగా దిస్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏం రా అంటే కనుక సో ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ మీరు తీసుకున్నా లేదా సెకండ్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ మీరు తీసుకున్నా కూడా ఈ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ మీరు ఏదైతే తీసుకుంటారో ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం డిఫైన్ చేసే కోసం ఈక్వేషన్ రాయాలని చెప్పాం కదా.
అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు దొరుకుతాయి అనమాట. అంటే కోఎఫిషియన్స్ పక్కన A1 ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ 1 డైమెన్షన్ ఎలిమెంట్ రాయాలి అని అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే కనుక A1 ప్లస్ A2x తో ఆపేస్తారు. ఏదేది ఈ రెండు A1 ప్లస్ A2x తో ఆపేస్తారు. అదే నేను 2D ఎలిమెంట్ గా రాయాలి అని చెప్పాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు A1 ప్లస్ A2x ప్లస్ A3y రాస్తారు. అదే నేను 3 డైమెన్షన్ సారీ సో మనకి సపోజ్ ఈ 2 డైమెన్షనల్ కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ కి మనకి ఆర్డర్ ఎక్కువ కావాలి అనుకోండి, సెకండ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళండి అని అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే కనుక A1x ప్లస్ A2x ప్లస్ A3y ప్లస్ A4xy గా రాసుకుంటారు. అదే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయండి అంటే కనుక x² ప్లస్ y² కూడా రాసుకుంటారు. సో ఇలా మనకి నంబర్ ఆఫ్ దీని అనేది మనం పెంచుకుంటూ పోతాం అన్నమాట. సో అది ఎలాగంటే అదే లాస్ట్ లో క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉంది. మీ టైం ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఐ విల్ ఫినిష్ అప్ క్విక్లీ. కొంచెం here we have some beautiful example. రైట్, ఈ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ లోపల ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఫిగర్ 11.16 కనిపిస్తుందండి పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫిగర్ 11.16 కనిపిస్తుందా? రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి. సో మనకి ఒక టర్మ్ కావాలి అంటే గనక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ A1 మాత్రం రాసుకుంటాం. సెకండ్ ఆర్డర్ కావాలి అంటే గనక A1 ప్లస్ A2x ప్లస్ A3y రాసుకుంటాం. అదే మనకి క్వాడ్రటిక్ వెళ్ళాలి అంటే కనుక క్వాడ్రటిక్ ప్లస్ 6 టర్మ్స్ కావాలి అంటే కనుక అప్పుడు A1 ప్లస్ A2x ప్లస్ A3y ప్లస్ A4xy ప్లస్ A5x² ప్లస్ A6y². అది నెక్స్ట్ కి వెళ్ళాలి అంటే అలాగా. సో ఇలా లైన్ బై లైన్ మనం రాసుకుంటూ వస్తాం అన్నమాట. సో ఇది దీంట్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్. దీన్నే మనం పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఇది ఎలా రాస్తారంటే 1 xy, ఈ x కి స్క్వేర్ చేస్తే x², y స్క్వేర్ చేస్తే y², x ఇంటూ y మల్టిప్లై చేస్తే xy. దట్స్ ఇట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కి వస్తే ఈ పైన రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. ఈ రెండింటిని x² ఇంటూ x³. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది రాయాలంటే ఏం చేస్తారు? సో x² ఇంటూ y x²y. సో x ఇంటూ y² xy². సో ఇలా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటూ y³ అంటే ఈ స్టేజ్ కి నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్టేజ్ ఏముంది? సో x² కి x³ y² కి y³ xy ఏం రాయొచ్చు? x తో ఒకసారి మల్టిప్లై చేయండి, y తో ఒకసారి మల్టిప్లై చేయండి. చేస్తే కనుక x²y xy². ఎస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 1, నెక్స్ట్ ఇది x y మల్టిప్లై చేసాం, ఇక్కడ దీని స్క్వేర్ చేసాం, ఈ కార్నర్లో స్క్వేర్ అట్లా కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇంటూ x³ ఇక్కడ y ఇంటూ y² y³ అయింది. ఇక్కడ ఏమవుతుందా అంటే ఈ xy ఇంటూ x² xy ఇంటూ y xy². నెక్స్ట్ కిందకి వచ్చినప్పటికీ దీనికి పైన లైన్ తో ఎప్పుడు మల్టిప్లై x³ ఇంటూ x⁴ x²y ఇంటూ x³ x²y ఇంటూ y x²y². నెక్స్ట్ ఇక్కడ xy² ఇంటూ x వేస్తే x²y² కామన్ గా వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ యారో వేసాము. అండ్ ఇక్కడ xy² లో xy² ఇంటూ y చేస్తే xy³, ఈ y³ కి y⁴. జస్ట్ ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటూ రావడం అనమాట. చాలా సింపుల్ ట్రయాంగిల్ అన్న. ఈ ట్రయాంగిల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే దీన్ని బేస్ చేసుకునేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి మనం ఒక 4 ఈక్వేషన్స్ కనుక రాస్తే కనుక దెన్ ఇట్ విల్ బి ఓవర్. సో మీకు ఇందాక చెప్పిన సింప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్, మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ డయాగ్రామ్స్ గీయడము, దాని యొక్క ఇది రాయడము, డిస్క్రిప్షన్ రాయడము 5 మార్క్స్. అండ్ దాంతో పాటు ఈ ట్రయాంగిల్ గీసేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టేసేసి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఒక్కొక్క దానికి ఎలా వస్తున్నాయి మనకి ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేసి మనం రాయడము ఇది ఒకటి అనమాట. ఫర్ n = 1 a1 + a2 + a3y. సో a1 + a2x + a3y అయిపోయింది. అదే ఫర్ n = 2 ఫర్ n = 2 ఇక్కడ. సో n = 2 చేయాలి అంటే a1 + a2x + a3y ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ రెండు ప్యారలల్ గా పక్కన పెడతాను. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేసి
సో ఇప్పుడు చూడండి a1 a2 x a3 y a4 x square a5 y square a6 xy. సో ఇలా మనకి n = 2 దగ్గర మనము దీన్ని ఫ్రేమ్ చేసాం. ఈ రకంగా పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి వస్తుంది. సో మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే చాలా మేలు. ఎందుకంటే మనకి మనం ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనకి గుర్తుంటుంది బాగా. ఇప్పుడు నేను పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను, మీ దగ్గర పీడిఎఫ్ అలాగ ఉండిపోతుంది. దాని వల్ల మనం ఎగ్జామ్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఆ రోజు వల్ల మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అందుకోసం జనరల్ గా మనకి ఈ ఆంధ్ర క్లాసెస్ పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారా అంటే హోంవర్క్స్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు. ఏంటో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇదే పీడిఎఫ్ మీకు షేర్ చేస్తాను. షేర్ చేసిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రైబ్ సింప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అనే క్వశ్చన్ ఒక 5 మార్క్స్ కి, దాని కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఇలా 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, మీరు అసైన్మెంట్ లో మెటీరియల్ చూసి హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసి స్కాన్ చేసి పంపించారు అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా అందరికీ జనరల్ గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పిన తర్వాత అసైన్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సార్ ఈ రిమెంబరెన్స్ కోసం అనేసి మనం మళ్ళీ ఎగ్జామ్ వరకు మనం చూడుకోకుండా మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేసి. ఓకే, సో మీరు నాకు ఈ రోజు ఈవినింగ్ లోపల మీరు సెకండ్ యూనిట్ యొక్క అసైన్మెంట్ పంపించినట్లయితే కనుక నేను ఈవినింగ్ ఈ కన్సర్న్ హోంవర్క్ మీకు పోస్ట్ చేస్తానండి. మీరు దీన్ని నాకు ఫిల్ చేసి నెక్స్ట్ మన క్లాస్ సాటర్డే ఉన్నట్టుంది, సాటర్డే కానీ మండే కానీ నాకు ఇది మీరు ఆన్సర్ రాసి మీరు దీంట్లో పెట్టినట్లయితే కనుక ఇది గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో అప్లోడ్ చేస్తే మీరు ఇది చదివారు అనేసి నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది. దానివల్ల నెక్స్ట్ నేను చెప్పడానికి కొంచెం ఎనర్జెటిక్ గా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? ప్లీజ్ పోస్ట్. పీడిఎఫ్ లో మ్యాటర్ అంతే, సేమ్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. సార్ 22 ఎనీ డౌట్స్? సింపుల్, ఎక్కువ అవసరం లే. ఆ సింప్లెక్స్ మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమి, దాని డయాగ్రాము, దాని యొక్క ఇది డిస్క్రిప్షన్ ఒక పేపర్ ఒక హాఫ్ పేజ్ వచ్చింది మహా అంటే. సో డిస్క్రిప్షన్ ఒక హాఫ్ పేజ్ డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి. బ్యాక్ సైడ్ ఈ ట్రయాంగిల్, దానికి ఈక్వేషన్స్. ఇది ఒక అంటే ఒక పేపర్ ముందు వెనక అయిపోతుంది అంతే, ఎక్కువ ఏం లేదు. రైట్ సార్, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే షేర్ చేస్తాను, పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను నేను. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఎస్, యూ కెన్ వన్ బై వన్. ఏమంటే వన్ బై వన్ మాత్రమే. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, జస్ట్ ఎ మూమెంట్, ఐ విల్ బి బ్యాక్. So thank you very much for joining class.